डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम ग्रांटेड 30 डे पैरोल। ये तीसरी पैरोल है 30 दिनों की जी उन्होंने दी जा रही है। फिर ये नहीं होंगे जो जाता है सारे बीजेपी दे और हिंदुत्वी लाइन ला के मत्था टेकन जाते हैं, उत्थों अपना जोड़ा ऊल जलूल बोल रहा होंगे। ये जोड़ा सिखां नूं जिवें दंदियां चढ़ाना होंदा है, उन्होंने रैड टैग दिखाण वांग है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਔਰ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम्स। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदुत्वियां दी प्रोडक्ट सिरसे दे सौदा साध राम रहीम नूं फिर 30 दिन दी जड़ी पैरोल ते रिहा कर दिता गया है। सौदा साध नूं बार-बार जड़ी रिहाई दी जा रही है, पैरोल ते उन्हें बाहर कढ़िया जा रहा है। और जड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जड़े नित दिहाड़े हो रही बेअदबियां दी जड़ी घटनावां ने सिखां दे ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣਾ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲ नहीं होए, अल्ले ने ਜਾਂ नसूर वांग वग रहे ने। लूण जिहड़ा है ये बहुत तकलीफ दे हुंदा है। जे किसी जख्म दे उत्ते तुसी लूण पाओ तो बहुत तकलीफ हुंदी है। हुण गल शुरू कित्थों करिए, क्योंकि उही कहानी बार बार दोहराण वाली हुंदी है, लेकिन दोहराए बिना होर असीं कर भी की सकदे हैं। बेशक इन्हां दा हिंदूतवियां दा जां ब्राह्मणवादियां दा वैर तां 5 सदियां दा, हुण तां 5.5 सदियां हो गईयां, वो बराबर जारी रहा एक जां दूसरे तरीके दे नाल। 47 दे विच इन्हां दे हत्थ 'च पहली बार पोलीटिकल पावर आई सिद्धे तौर ते। हालांकि ये नहीं है 10वें पातशाह दे वेड़े जां उस तो पहलां भी किवें स्टेट पावर जिस नाल ये घिओ खिचड़ी सी मुगलिया सल्तनत दे नाल। और जदों मैं कदे अपने किसी प्रेजेंटेशन से कहना है, और साढ़े कई राजपूत वीर भैणां जिहड़े जिन्हों कई बार एक तो वो ने जिन्होंने सिख होने का फखर है और होना भी चाहिए, बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन है हर कबीले की, हर एक सिखी मंडल दे विच। पर जे तुसी ओवरऑल भी अपने राजपूत होने का जां पृथ्वीराज चौहान चो तुसी प्राइड अपना कढ़ना चाहुंदे हो जां दूजा, तो फिर तुहानूं ये भी मनना पेगा कि भी जिहड़ी मुगलिया सल्तनत सी उहनूं क्या ही मुगलिया राजपूत सल्तनत कहा जाता सी, क्योंकि कोई मुगल बादशाह जां प्रिंस ऐसा नहीं सी जिस दे हरम दे विच राजपूत जिहड़ी है वो प्रिंसैस ना होए। और ईवन जिहड़ा मोस्ट जिसनूं क्रूअल अज करके उहदे नां दे उत्ते सड़कां दे नां भी बदले जा रहे हैं। दिल्ली च जिवें औरंगजेब रोड का नां अबुल कलाम आज़ाद रोड रख दिता गया। औरंगजेब दी फौज का तीसरा हिस्सा राजपूत सन, 1/3। और जड़ियाँ सब, और इसी तरह अकबर दे वेड़े भी। हुण जे अकबर ने राजपुताने दे विच विक्टरीज लईआं, उहदा कौन जनरल सी सब तो इतबारयोग? मान सिंह। उही जे तुसी औरंगजेब जिसने नॉर्थ ईस्ट असाम और दूसरियां जित्तां दे लई भेजिया अपनी राजपूत टुकड़ी नूं, उन्हां दा जरनैल कौन सी? जय सिंह। सो 1/3 फौज हमेशा ही जिहड़ी है, ये मैं औरंगजेब दा मैंशन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बहुत हद जिहड़ा है वो एंटाई हिंदू जिहड़ा दे तौर दे उत्ते अज जदों सारा कुछ बदलिया जा रहा है, उहदा एक अपना एक खामियां दा इतिहास है। असीं तां जदों सिੱਖੀ दी गल करदे हैं ते औरंगजेब उस दे नाल टक्कर जफरनामा वो साडा एक अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ? ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ। ਉਹੀ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੀ 14 ਜੰਗਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 11 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੁੱਤੋ ਸ਼ਿਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਚਾੜੀ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਸ ਫੇਥ ਦੀ, ਜਿਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪੁਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਉਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1469 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਲੀਵ ਇਨ ਦਾ ਲਰਚ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਜੋ ਸੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਵਰਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ 37 ਵਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 50ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਫਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਭਨਿਆਰਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਡਮ, ਬਾਬਾ ਕਲਚਰ, ਸਭ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ 2015 ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਟੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਸਾਧ ਦਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਨ ਗੈਟਸ 5 year ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਰ ਵਾਇਲੇਟਿੰਗ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਆਫ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਆਂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨ ਆਫ ₹5000 ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਅਗੇਂਸਟ, 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ 5000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਨਾਨ ਟੋਲਰੈਂਟ, ਇਹ ਉਭਾਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਪਿਸਟ ਕਨਵਿਕਟਡ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ CBI ਕੋਰਟਸ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਔਰ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੀਫ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗਰਾਂਟਡ 30 day ਪੈਰੋਲ। ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਐਟ ਬਰਨਾਵਾ ਇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਗਪਤ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ BJP ਦੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੈਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 40 day ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-32 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਫੋਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਔਰ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਮਾਲਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਸ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।